بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF اردو کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل کے بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کو نشان زد کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہلا، ٹھیک ہے، B، D اور E۔ B میں دیا گیا ہے، دبستان دلی کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات جو ہے بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور D میں دیا گیا ہے، دبستان دہلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے۔ جی، یہ بھی درست ہے، دبستان دہلی میں داخلیت پر زور دیا جاتا ہے۔ اور E میں دیا ہے، دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں نشاتیہ عنصر غالب نظر آتا ہے۔ یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے۔ B، D اور E والا کیا ہے؟ تو دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے۔ جی بالکل نہیں، جو ہے دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ غلط ہو جائے گا، یاد رکھیے گا، دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصوف کا رنگ غالب نظر آتا ہے۔ اور C میں ہے، دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں تصنع اور بناوٹ خوب ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، دبستان لکھنؤ کے شعراء کے یہاں تصنع اور بناوٹ خوب پایا جاتا ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلا اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر دوسرا ہے، ذیل میں سے کس کا تعلق دبستان دہلی سے نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، یعنی نذیر اکبر آبادی، ٹھیک ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا تعلق جو ہے کسی بھی دبستان سے نہیں تھا۔ میر نصیر اور مومن کا تعلق دبستان دہلی سے ہے، ٹھیک ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا تعلق کسی بھی دبستان سے نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تیسرا اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر تیسرا ہے، ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر نہیں ہے؟ اب یہ بتانا ہے کہ ان میں سے کون سا ایسا شاعر ہے جو دبستان لکھنؤ کا نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، ٹھیک ہے، شاد عظیم آبادی۔ انشا مصحفی اور دیا شنکر نسیم کا تعلق جو ہے دبستان لکھنؤ سے ہے، لیکن جو ہے شاد عظیم آبادی کا تعلق دبستان لکھنؤ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 4 ہے، ذیل میں سے دبستان دہلی کے شعراء کے یہاں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوسرا، A اور B، ٹھیک ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء شفتہ، عالی، جرت، انشا، مصحفی، سودا، مومن، ذوق، ظفر اور حالی ہیں، ٹھیک ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء شفتہ ہیں، حالی ہیں، جرت ہیں، انشا ہیں، مصحفی ہیں، سودا ہیں، مومن ہیں اور ذوق ہیں، اس کے علاوہ ظفر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے A اور B اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں دیا ہے C میں درد اور سوز، ٹھیک ہے۔ درد اور سوز کا تعلق جو ہے ان کا بھی جو ہے دبستان دہلی سے ہے، ٹھیک ہے۔
اور اسداللہ خان غالب کا بھی جو ہے تعلق دبستان دہلی سے ہے. نصیر کا بھی تعلق دہلی سے ہے. اور داغ دہلوی کا بھی تعلق جو ہے دہلی سے ہے. لیکن سوز جو ہیں وہ دہلی سے لکھنؤ چلے آئے تھے، تو اس لیے ان کا شمار جو ہے دبستان لکھنؤ میں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے سی اس کا جو ہے رانگ آنسر ہو جائے گا. ڈی میں ہے محمد حسین آزاد اور نذیر میر مومن. ٹھیک ہے، تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ کسی بھی دبستان سے تعلق نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جائے گا. اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 5 ہے، اداروں کے اعتبار سے سن قیام شامل کیجیے. موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ. تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو چوتھا. ٹھیک ہے، فورٹ ولیم کالج کا قیام مئی 1800 میں ہوا تھا، اور دہلی کالج کا قیام 1825 میں ہوا تھا. دارالترجمہ عثمانیہ کا قیام ستمبر 1917 میں ہوا تھا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام 1920 میں عمل میں آیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے چوتھا اس کا رائٹ آنسر ہوگا. فورٹ ولیم کالج کا قیام مئی 1800، دہلی کالج کا قیام 1825، اور دارالترجمہ کا قیام ستمبر 1917، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام 1920. ٹھیک ہے، تو اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 6 ہے، فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ان میں سے کس نے رکھی ہے؟ ویلیزلی، ڈل ہوزی، یا میکالے، یا پھر گلکرسٹ. تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ولزلی. ٹھیک ہے، فورٹ ولیم کالج کا بنیاد ولزلی نے کب رکھی تھی؟ تو 1800 کو. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ولزلی نے 1800 کو رکھی تھی. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 7 ہے، فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا نام کیا تھا؟ گلکرسٹ، ڈیوڈ براؤن، یا ولزلی، یا پھر میر بہادر علی حسینی. تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، ڈیوڈ براؤن. ٹھیک ہے، فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا نام ڈیوڈ براؤن تھا، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا نام ڈیوڈ براؤن تھا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 8 ہے، جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے کیا تھے؟ بانی تھے، پرنسپل تھے، صدر شعبہ ہندوستانی تھے، یا پھر میر منشی تھے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو صدر شعبہ ہندوستانی. جان گلکرسٹ یہ فورٹ ولیم کالج کے صدر تھے. ٹھیک ہے، شعبہ ہندوستانی کے. یاد رہے کہ جان گلکرسٹ یہ فورٹ ولیم کالج کے صدر شعبہ ہندوستانی تھے. ٹھیک ہے، اور پروفیسر بھی تھے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، فورٹ ولیم کالج کے پروفیسر جان گلکرسٹ تھے، اور اس کے علاوہ یہ صدر بھی تھے شعبہ ہندوستانی کے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 9 ہے، فورٹ ولیم کالج کا پہلا میر منشی کون تھا؟ تورنی چندر مترا، یا میر امن، یا میر شیر علی افسوس، یا پھر میر بہادر علی حسینی. تو اس کا صحیح جواب ہوگا
चौथा यानी मीर बहादुर अली हुसैनी। ठीक है, मीर बहादुर अली हुसैनी के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम मीर बहादुर अली हुसैनी तिरमिज़ी था। ठीक है, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी के पहले चीफ मुंशी की हैसियत से 200 रुपये महवार 1801 ईस्वी में वो बस्ता हुए थे। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 10 है, झेल में से फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता अंग्रेज़ प्रोफेसर और असातिज़ा के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा तीसरा। ठीक है, ए और डी। जेम्स मोएट, कप्तान जॉन विलियम टेलर, जॉन गिलक्रिस्ट और टॉम्स रॉबिक। ठीक है, मिस्टर फ़ियाकुस बतरोस और स्प्रिंगर का ताल्लुक़ जो है वो दिल्ली कॉलेज से है। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रोफेसर और असातिज़ा में शुमार जेम्स मोएट, कप्तान जॉन विलियम टेलर, जॉन गिलक्रिस्ट और टॉम्स रॉबिक का किया जाता है, और फ़ियाकुस बतरोस और स्प्रिंगर का ताल्लुक़ जो है दिल्ली कॉलेज से है। तो इस एतबार से बी और सी गलत हो जाएगा, ए और डी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 11 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब इनमें से कौन सी है? बाग़ो बहर, बाग़े उर्दू, सेहरुल बयान या फिर आराइश महफिल? तो इसका सही जवाब होगा बाग़े उर्दू। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब बाग़े उर्दू है, और ये किताब किसकी है? तो मीर शेर अली अफसोस की। आराइश महफिल ये किताब भी मीर शेर अली अफसोस की है। ठीक है, याद रखिएगा, बाग़े उर्दू ये फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब है। और ये भी याद रखिएगा, बाग़े उर्दू और शेख सादी की तसनीफ़ गुलिस्तां का उर्दू तर्जमा है। ठीक है, बाग़े उर्दू किस किताब का तर्जमा है? तो गुलिस्तां, और ये गुलिस्तां किसकी तख्लीक़ है? तो शेख सादी की है। ठीक है, शेख सादी की किताब गुलिस्तां उर्दू का ये तर्जमा है बाग़े उर्दू। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 है, लुग़त व क़वाइद पर किस अंग्रेज़ ने अहम काम किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गिलक्रिस्ट। ठीक है, लुग़त व क़वाइद पर गिलक्रिस्ट ने अहम काम किया है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13 है, किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से किसने एक इदारा कायम किया था? मीर अमन, मीर बहादुर अली हुसैनी, गिलक्रिस्ट या फिर वेल्ज़ली? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तीसरा यानी गिलक्रिस्ट। किताबों की इशाअत के लिए हिंदुस्तानी प्रेस के नाम से गिलक्रिस्ट ने एक इदारा कायम किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 14 है, गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तान में क़याम के दौरान उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ कितनी किताबें लिखे थे? 15, 60, 12 या फिर 17? तो इसका सही जवाब होगा 17। गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तान में क़याम के दौरान उर्दू ज़बान से मुताल्लिक़ कुल 17 किताबें लिखी थी। ठीक है, और गिलक्रिस्ट जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान का शायर भी था, और उसकी जो नज़में हैं इबादत बरेलवी ने मुरतब किए हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
سوال نمبر 15 ہے کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین کے نام شامل کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں پہلا، ٹھیک ہے۔ باغ اردو اور آرائش محفل میر شیر علی افسوس کی تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ قصہ مہرماں، قصہ لیلا مجنو، طوطا کہانی، آرائش محفل، گلشن ہند اور گلزار دانش، یہ کتابیں حیدر بخش حیدری کے ہیں، ٹھیک ہے۔ قصہ مہرماں، قصہ لیلا مجنو، طوطا کہانی، آرائش محفل، گلشن ہند اور گلزار دانش حیدر بخش حیدری کی تصانیف ہیں، ٹھیک ہے۔ مذہب عشق، یہ کتاب جو ہے نہال چند لاہوری کا ہے، ٹھیک ہے۔ مذہب عشق کن کی کتاب ہے؟ تو نہال چند لاہوری۔ نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، مفرح القلوب اور تاریخ آسام، یہ کتابیں جو ہیں میر بہادر علی حسینی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، مفرح القلوب اور تاریخ آسام میر بہادر علی حسینی کی تصانیف ہیں۔ مادونل اور کام کنڈلا، بیتال پچیسی، ہفت گلشن، تاریخ شیر شاہی اور پند نامہ، یہ کتابیں جو ہیں مظہر علی خان ویلا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے پہلا اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 16 ہے کس کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 عیسوی میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی تھی؟ میر امن، شیر علی افسوس، گلکرسٹ یا پھر ولیم ہنٹر؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستوں تیسرا، یعنی کہ گلکرسٹ۔ گلکرسٹ کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے 1832 عیسوی میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی تھی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 17 ہے کتابوں کے زمروں کے اعتبار سے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین کے نام شامل کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوستو تیسرا، ٹھیک ہے۔ شکنتلا، سنگھاسن بتیسی اور دستور ہند، یہ کتابیں جو ہیں کاظم علی جوا کے ہیں، ٹھیک ہے۔ شکنتلا، سنگھاسن بتیسی اور دستور ہند کاظم علی جوا کی تصانیف ہیں۔ عیار دانش، یہ کتاب حفیظ الدین کا ہے۔ اخوان الصفا مولوی اکرام علی کا رسالہ ہے، ٹھیک ہے۔ اخوان الصفا۔ اور یہ رسالہ کو مولوی اکرام علی نے ولیم ٹیلر کی فرمائش پر جو ہے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ مولوی اکرام علی نے ولیم ٹیلر کی فرمائش پر یہ عربی رسالہ جو ہے اخوان الصفا، اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ گلشن ہند یا مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت الاسلام، جامع الاخلاق اور صرف اردو، یہ کتابیں مولوی امانت اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔
एक बार और ज़िक्र कर देते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। शकुंतला, सिंहासन बत्तीसी और दस्तूर हिंद ये किताबें काजिम अली जवा के हैं। आयार दानिश हाफिज़ुद्दीन अहमद की किताब है। अख़वानुस सफ़ा ये किताब जो है किनका है, तो मौलवी इकराम अली की। गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ी तख्लीक़ है। हिदायतुल इस्लाम जामिउल अखलाक और सरफ़ उर्दू मौलवी अमानतुल्लाह की तसन्नीफ़ है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 18 है, फोर्ट विलियम कॉलेज को 24 जनवरी 1854 ईस्वी को किसके हुक्म से बंद किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तीसरा, यानी लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। वल्जली के हुक्म से 1880 ईस्वी को बुनियाद रखी गई थी, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद अंग्रेज़ गवर्नर जनरल मार्कोइस वल्जली ने 1800 ईस्वी में रखी थी और लॉर्ड डलहौजी के हुक्म से 1854 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19 है, किस इदारे को मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर की तौसी कहा जाता है? फोर्ट विलियम कॉलेज, अलीगढ़ कॉलेज या दिल्ली कॉलेज या फिर दारुत तर्जमा उस्मानिया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों दिल्ली कॉलेज, ठीक है। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया था? तो 1825 ईस्वी में, ठीक है। और इस इदारे को मदरसा गाज़ीउद्दीन हैदर की तौसी कहा जाता है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 20 है, दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल किसे मुकर्रर किया गया था? इनमें से दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल किसे मुकर्रर किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जोसेफ हेनरी टेलर, JH टेलर, ठीक है। पिछली दफ़ा इम्तहान में ऐसा ही पूछा गया था, ठीक है, और ऑप्शन में JH टेलर लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इनका पूरा नाम क्या है? JH टेलर का जोसेफ हेनरी टेलर, ठीक है। दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल जोसेफ हेनरी टेलर को मुकर्रर किया गया था। और दिल्ली कॉलेज से ही सर सैयद अहमद ख़ान ने आसारुस्सनादिद और मास्टर रामचंद्र ने फ़वाइदुन नाज़रीन जो है रिसाला जारी किया था, याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 21 है, झैल में से किसका ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से नहीं था? तो इसका राइट आंसर होगा जॉन विलियम टेलर, ठीक है। जे कारगिल, मिस्टर एडमंड डोलमेट और प्रोफेसर एलिस का ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से है, लेकिन जॉन विलियम टेलर का नहीं है। जॉन विलियम टेलर का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज से, ठीक है। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के प्रोफेसर थे। और फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले प्रोफेसर और सदर कौन थे? तो गिलक्रिस्ट थे, ठीक है। ये बाद में प्रोफेसर हुए हैं, ठीक है। जॉन विलियम टेलर मेरे ख़्याल से ये सबसे आखिरी जो है प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 22 है, झैल में से दिल्ली कॉलेज के मशरक़ी शोबा के असातिज़ा के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चौथा, ठीक है, सी और डी। दिल्ली कॉलेज के मशरक़ी शोबा के असातिज़ा में मौलवी ममलूक अली, मौलवी इमाम बख्श सहबाई, प्यारे लाल, भैरव प्रसाद, मौलवी सुबहान बख्श, मास्टर वज़ीर अली, मास्टर अमीर अली और मास्टर रामचंद्र का शुमार किया जाता है, ठीक है। तो इस एतबार से सी और डी इसका राइट आंसर होगा। बी में दिया गया है अब्दुल्ला इमादी और मौलवी अब्दुल हक। तो अब्दुल्ला इमादी और मौलवी अब्दुल हक का ताल्लुक़ दारुत तर्जमा उस्मानिया से था, ठीक है। ये दारुत तर्जमा उस्मानिया के मुतरज्जिमीन थे, ठीक है। तो इस एतबार से बी गलत हो जाएगा। और मेरे ख़्याल से मौलवी ज़काउल्लाह का ताल्लुक़ जो है, इनका भी ताल्लुक़ दारुत तर्जमा से था, ठीक है। तो इस एतबार से ए भी गलत हो जाएगा। सी और डी इसका राइट आंसर होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23 है, झेल में से कौन दिल्ली कॉलेज से वाबस्ता नहीं था? इनमें से किसका ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों गिलक्रिस्ट, ठीक है। तीसरा इसका राइट आंसर होगा। जोसेफ हेनरी टेलर, डॉक्टर स्प्रिंगर और मिस्टर फ़याकुस बतरोस का ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से था, लेकिन गिलक्रिस्ट का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 24 है, झेल में से दिल्ली कॉलेज के तलबा के 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत, 2 सही ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा दूसरा, बी और सी, ठीक है। मास्टर रामचंद्र, नज़ीर अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ज़ियाउल्ला ज़काउल्ला, प्यारे लाल और पंडित मनफूल, ये फोर्ट विलियम कॉलेज के तलबा हैं, ठीक है। सॉरी, दिल्ली कॉलेज के तलबा हैं। और हाफिज़ुद्दीन का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है, तो इस एतबार से ये गलत हो जाएगा। और गालिब का जो है शुमार दिल्ली कॉलेज के तलबा में नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस एतबार से डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बी और सी इसका राइट आंसर होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25 है, दिल्ली कॉलेज के मातहत दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम कब और किसके ज़रिए अमल में आया था? आज का ये आखिरी सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों तीसरा, मिस्टर फ़याकुस बतरोस। दिल्ली कॉलेज के मातहत वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का क़याम 1843 ईस्वी में मिस्टर फ़याकुस बतरोस के ज़रिए अमल में आया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी का दूसरा नाम जो है अंजुमन इशाअत उलूम बज़रिया सना है, ठीक है। क्या है? तो अंजुमन इशाअत उलूम बज़रिया सना, ठीक है। और मिस्टर फ़याकुस बतरोस जो हैं वो दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी रहे हैं, और उसके अलावा स्प्रिंगर भी जो है रहे हैं। दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के जो है सेक्रेटरी पहले तो मिस्टर फ़याकुस बत रहे हैं और उसके बाद स्प्रिंगर भी रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।